So, hello friends, welcome to Master Brain IQ. तो फिर आज हमें देखिबा हमर इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल कंडीशंस ऑफ सुल्तानी मुगल एंड ब्रिटिश पीरियड पिले हमर जो राजनैतिक एवं आर्थिक परिस्थिति गुडिक देखिबा का समय रहितला जोगुडा पिले सुल्तान को टाइम रे एवं मुगल पीरियड रे ब्रिटिश पीरियड रे जो सब कंडीशंस गुडिक थिला से समय रो जो क्वेश्चन गुडिक आज हम आलोचना करिबा जो गुडा पिले तमर आसी जीवो ओटीईटी रो मोस्टली ओटीईटी रे क्वेश्चन गुडी को तमे देखिया को पाइबो ठीक अछि तो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू रु पिले समस्त पई इंपोर्टेंट रहइबो किंतु जेतु एटा हमर ओटीईटी पई स्पेसिफिक क्लास टी करा जाउची एटा इंपोर्टेंट रहइबो ठीक अछि तो पिले जिबा क्लास टी आरंभ करिवा पूर्व रु कहि रखिबी जे माने पिले नुवा अछ चैनल रे ठीक अछि जे माने नुवा अछ चैनल टी को पिले सब्सक्राइब कर दबो एवं जे माने एपर्यंत हमर टेलीग्राम ग्रुप व्हाट्सएप ग्रुप रे जॉइन हेनो डिस्क्रिप्शन रे प्ले दिया जाय हमर तळे लिंक दिया जाय से लिंक रे क्लिक करि प्ले जॉइन हे जिवो ठीक अछि आउ जे माने प्ले ओटीईटी पई प्लस बेस ने पई चाहू हमर ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर 9861982155 नंबर रे प्ले मैसेज कर दबो ठीक अछि प्ले क्लास ऑलरेडी स्टार्ट हे गलानी ओटीईटी पई जेतु अप्लाई सरी गलानी हमर बहुत दिन हबो तो क्लास प्ले स्टार्ट हे जाईजी काइंडली प्ले एई नंबर रे मैसेज करी जॉइन हे जिवो एवं जो माने प्ले डायरेक्ट जॉइन हे पई चाहू हमर डिस्क्रिप्शन रे हमर ऑफिशियल व्हाट्सएप सॉरी हमर ऑफिशियल ऐप रो लिंक दिया जाईछि तुमको डायरेक्ट ऐप रो लिंक दिया जाईछि से लिंक रे क्लिक करी ऐप टी को डाउनलोड कर दबो प्ले स्टोर रु देन सेटारे सब लिंक प्ले तुमको प्रोवाइड कर दिया जाईछि देन से लिंक रे क्लिक कर जॉइन हे जिवो ओके डिस्क्रिप्शन रे प्ले सब रो लिंक तुमको मिली जिवो काइंडली लिंक रे क्लिक करी जॉइन हे जिवो ठीक अछि तो कालम बिलम न करी क्लास टी को स्टार्ट करिबा प्रथम क्वेश्चन हु इंट्रोड्यूस्ड द इक्ता सिस्टम इन द दिल्ली सुल्तानी प्ले जो देखिबा दिल्ली सुल्तानी रो टाइम पीरियड रहितला मन रखिबो प्ले 1206 रु 1526 हैला दिल्ली सुल्तानी रो टाइम पीरियड रहितला बुझियला तो सेठार जो देखिबा हमर फास्ट मुस्लिम इन्वेजन करथिले हमर भारत रे मोहम्मद बिन कासिम 712 एडी रे आस्तिले से जणे थिले अरब इन्वेडर थिले हैला मन रखिबो एटा प्रथमे की आस्तिले इन्वेट करथिले भारत को फास्ट मुस्लिम इन्वेजन केबे हितला का द्वारा हितला मोहम्मद बिन कासिम केते एडी ना 712 एडी रे ठीक अछि देन जो देखिबा फास्ट टर्क इन्वेजन केबे करथिले मोहम्मद गजनबी जे कि थिले 998 रु 1030 भितरे 17 थर पिले अटैक करथिले हम भारत ऊपर बुझियला फास्ट अटैक करथिले 1001 एडी रे मन रखिबे पिले एटा इंपोर्टेंट पिले फास्ट केबे अटैक करथिले 1001 एडी रे किए ना तुर्क इन्वेजन जे थिले मोहम्मद गजनबी बुझियला देन जदि सेही वाली भाबर देखिबा सेकेंड तुर्क इन्वेजन केबे करथिले बा तुर्किश जे से रहिथिले इन्वेडर मोहम्मद घोरी थिले जे कि 1175 रु 1206 मसिया मध्य रे बहुत थर पिले आक्रमण करथिले हैला तो पिले प्रथम अटैक करथिले मुल्तान को 1175 एडी रे एवं सेकेंड अटैक करथिले गुजरात को 1178 एडी रे बुझियला तो दिल्ली सुल्तान रो टाइम पीरियड एबोली भाबरे पिले चली थिला एवं मोहम्मद घोरींकर दीटा पिले बैटल हेतिला हमर पृथ्वीराज चौहान को सहित हैला जोटा कि प्रथम जो बैटल हेतिला तरेन युद्ध फर्स्ट तरेन वार हेतिला 1191 मसिया रे हेतिला जोथिरे कि हमर मोहम्मद घोरी सेठारे परास्त होइतिले एवं पृथ्वीराज चौहान सेठारे जीतिथिले एवं सेकंड बैटल ऑफ तरेन वार रे कोन हेतिला 1192 मसिया रे हेतिला सेतिरे मोहम्मद घोरी पिले जीतिथिले एवं पृथ्वीराज चौहान हारिथिले बुझियला तो एवं तांको सहित पिले हमर जे आसीथिले केते जण स्लेव्स पा तांकर जदी कहबा दास आस्तिले कुतुबुद्दीन ऐबक याल्दोज कबचा बख्तियार खिलजी एई माने तांको सहित पिले आस्तिले तांको सहित ए जो चारि जण आस्तिले
କୁତବୁଦ୍ଦିନ ଆଇବାକ ଥିଲେ କମାଣ୍ଡର ଥିଲେ କାହାର ଘୋରୀଙ୍କର, ହଁ କି ନାଇଁ? ତ ଘୋରୀଙ୍କର କମାଣ୍ଡର ଥିଲେ, ସେ ପିଲେ ତାଙ୍କୁ ବହୁତ ସାରା ହେଲ୍ପ କରିଥିଲେ ଆମର ବ୍ୟାଟଲ ଅଫ ତରେନରେ, ଯୋଉଥିରେ କି ପିଲେ ସେକେଣ୍ଡ ଆମର ଯୋଉ ରହିଥିଲେ ତୁର୍କ ଇନଭେଡର ମହମ୍ମଦ ଘୋରୀ ସେ ଜିତି ଯାଇଥିଲେ ବ୍ୟାଟଲ ଅଫ ତରାନକୁ, ସେକେଣ୍ଡ ବ୍ୟାଟଲ ଅଫ ତରାନକୁ, ଯୋଉଟାକୁ ପିଲେ 1192 ମସିହାରେ ହୋଇଥିଲା, ହଁ କି ନାଇଁ? ତ ପିଲେ ଆଉ କଣ ହେଇଥିଲା ଯଦି ଦେଖିବା, ଆମର ଯୋଉ ରହିଥିଲେ ବକ୍ତିୟାର ଖିଲଜି, ସେ କଣ କରିଥିଲେ ଆମର ନାଳନ୍ଦା ୟୁନିଭର୍ସିଟିକୁ ଡିଷ୍ଟ୍ରୟ କରିଦେଇଥିଲେ। ପିଲେ ଯୋଉ 4 ଜଣ ନାଁ କହିଲି, କୁତବୁଦ୍ଦିନ ଆଇବାକ, ୟାଲଦୋଜ, କୁବାଚା ଏବଂ ବକ୍ତିୟାର ଖିଲଜି, ଏଇ ଯୋଉ 4 ଜଣ ଥିଲେ କାର ମହମ୍ମଦ ଘୋରୀଙ୍କର ଦାସ। ତ କୁତବୁଦ୍ଦିନ ଆଇବାକ ସେ ସେଠାରେ ରହି ପରେ ତାଙ୍କର ବସତି ସ୍ଥାପନ କରିଥିଲେ, ନୂଆ ଗୋଟେ ବଂଶ ତିଆରି କରିଥିଲେ, ସ୍ଲେଭ ଡାଇନେଷ୍ଟି ହେଲା, ଯୋଉଟାକୁ ମାମଲୁକ ଡାଇନେଷ୍ଟି ମଧ୍ୟ କହିଥାନ୍ତି, ବୁଝିହେଲା? ତ ପିଲେ ଏଟା ହଉଛି ଦିଲ୍ଲୀ ସୁଲତାନର ପୂର୍ବ ହିଷ୍ଟ୍ରିଟା ତ ମୁଁ କହିଦେଲି, ଏଇଠୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହବ ପିଲେ ଆମର ଦିଲ୍ଲୀ ସୁଲତାନି, ସ୍ଲେଭ ଡାଇନେଷ୍ଟି ଷ୍ଟାର୍ଟ ହବ, ହେଲା, ମନେ ରଖିବ। ତ ପିଲେ ଏଠାରେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ପଚାରିଛି, ଦିଲ୍ଲୀ ସୁଲତାନରେ ଇକ୍ତା ପ୍ରଥା କିଏ ପ୍ରଥମେ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ? ବଲବନ, ଇଲତୁତମିଶ, ଆଲାଉଦ୍ଦିନ ଖିଲଜି ନା ଇବ୍ରାହିମ ଲୋଧି? ତ ପିଲେ ଆମେ ଯଦି ଦେଖିବା, ଆମର ଦାସ ବଂଶର ପ୍ରଥମ ରାଜା ରହିଥିଲେ କୁତବୁଦ୍ଦିନ ଆଇବାକ, ବା ପ୍ରଥମ ଶାସକ ରହିଥିଲେ କୁତବୁଦ୍ଦିନ ଆଇବାକ, ହେଲା। ତାଙ୍କ ସମୟରେ ପିଲେ ତାଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଟାଇଟଲ ମିଳିଥିଲା, ଗୋଟେ ହେଲା ଲକ୍ଷ ବକ୍ଷ ଗୋଟେ ଟାଇଟଲ ମିଳିଥିଲା, ଏବଂ ତାଙ୍କର କ୍ୟାପିଟାଲ ରହିଥିଲା କାହାର? କୁତବୁଦ୍ଦିନ ଆଇବାକଙ୍କର ଲାହୋର, ହେଲା। ସେ 1210 ମସିହାରେ ପୋଲୋ ଖେଳୁଥିବା ସମୟରେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଥିଲେ, ଏବଂ କଣ କରିଥିଲେ? ସେ ଗୋଟେ ମସ୍କ ତିଆରି କରିଥିଲେ, 2.5 ଦିନ କା ଝୋପଡା, ଯୋଉଟା କି ଆଜମୀରରେ ରହିଛି, ଠିକ ଅଛି? ତ ପିଲେ ଏଗୁଡା ଏମିତି ମନେ ରଖିବ। ଦେନ୍ ତାଙ୍କ ପରେ ଆସିଥିଲେ, ପ୍ରଥମେ ଆସିଥିଲେ କୁତବୁଦ୍ଦିନ ଆଇବାକ, ତାଙ୍କ ପରେ ଆସିଥିଲେ ଶାମସୁଦ୍ଦିନ ଇଲତୁତମିଶ, ଯାହାର ଟାଇମ ପିରିୟଡ ରହିଥିଲା, ଏଇ କ୍ୱେଶ୍ଚିନର ଆନ୍ସର ହବ ଅପସନ ବି ପିଲେ, ହେଲା। ଆଙ୍କର ଟାଇମ ପିରିୟଡ ଯଦି ଦେଖିବା, ଇଲତୁତମିଶଙ୍କର ଟାଇମ ପିରିୟଡ ରହିଥିଲା 1211 ରୁ 1236, ବୁଝିହେଲା? ସେ ପିଲେ ସନ୍ ଇନ୍ ଲ ଥିଲେ କାହାର? କୁତବୁଦ୍ଦିନ ଆଇବାକଙ୍କର, ହଁ କି ନାଇଁ? ତାଙ୍କର କ୍ୟାପିଟାଲ ସେ ପିଲେ ସିଫ୍ଟ କରିଦେଇଥିଲେ ଲାହୋର ଟୁ ଦିଲ୍ଲୀ, ବୁଝିହେଲା? ଲାହୋର ଟୁ ଦିଲ୍ଲୀକୁ କିଏ ସିଫ୍ଟ କରିଥିଲେ? ଇଲତୁତମିଶ, ବୁଝିହେଲା? ଏବଂ ତାଙ୍କ ସମୟରେ ପିଲେ ଦୁଇଟା କଏନ ବା ମୁଦ୍ରା ପ୍ରଚଳନ କରିଥିଲେ, ଗୋଟେ ହେଲା ଟଙ୍କା, ଗୋଟେ ହେଲା ଜିତଲ। ଟଙ୍କାଟାକୁ କୁହାଯାଏ ସିଲଭର, ଜିତଲଟାକୁ କୁହାଯାଏ କପର। କପର ଜିତଲ, ସିଲଭର ଟଙ୍କା, ଏମିତି ଏଇଭଳି ପିଲେ ମନେ ରଖିବ, ହେଲା। ତାଙ୍କର ପିଲେ ସେ ସମୟରେ ଇଲତୁତମିଶ ଜଣେ ପ୍ରାଇମ ମିନିଷ୍ଟର ଆପଏଣ୍ଟ କରିଥିଲେ, ତାଙ୍କର ନାଁ ଥିଲା ନିଜାମୁଲ ମୁଲ୍କ, ହେଲା। ସେଇ ପୋଷ୍ଟର ନାମ ଥିଲା, ଆମେ ଯଦି କହିବା ୱାଜିର, ଆମେ ଯୋଉଟା ପ୍ରାଇମ ମିନିଷ୍ଟର କହୁଥିଲେ ତାଙ୍କୁ ସେଟା ୱାଜିର କହୁଥିଲା, ସେ ସମୟରେ ୱାଜିର କୁହାଯାଉଥିଲା, ହେଲା। ନିଜାମ ଉଲ ମୁଲ୍କ, ହେଲା। ଏବଂ ଏକତା ସିଷ୍ଟମ ପ୍ରଚଳନ କରିଥିଲା ଇଲତୁତମିଶ, ହେଲା। ଏଇଟା ପିଲେ ମନେ ରଖ, ଯୋଉଟାକୁ ପିଲେ କୁହାଯାଏ ପିସ୍ ଅଫ ଲ୍ୟାଣ୍ଡ, ଓକେ। ଏବଂ ଆଉ ଗୋଟେ ପିଲେ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଥିଲେ ଗୋଟେ ପ୍ରୋସେସ, ଯୋଉଟା କି ପିଲେ ଚହଲଗାନି ଚାଳିଶା, ଯୋଉଥିରେ କି 40 ଜଣ ଦାସ ରହିଥିଲେ, ସେଟା ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ ଆମର ଇଲତୁତମିଶ, ବୁଝିହେଲା? କମ୍ପ୍ଲିଟ ଭାବରେ ପିଲେ ଏଇଟା ବୁଝିବାକୁ ଟ୍ରାଏ କର, ମୁଁ ପୁରା ଗପ ଟାଇପ ର କହୁଛି, ତମମାନଙ୍କୁ ବୁଝିବା ପାଇଁ ଇଜି ହବ। ତ ପିଲେ ଯୋଉଟା କହୁଛି ବୁଝିପାରୁଛ ତ? ଇଜି ହଉଛି ତ ବୁଝିବା ପାଇଁ? ହଁ, ଇଜି ଲାଗୁଛି କି ନାହିଁ? ତ ପିଲେ ଯିବା କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କୁ ଏବେ। ତ ଇକ୍ତା ଆମର କିଏ ପ୍ରଥମେ ଆମର ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ ଇକ୍ତା ପ୍ରଥା? ଇଲତୁତମିଶ। ଦେନ୍ ଯିବା ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, ତ ଅପସନ ବି ଇଜ ଦ ରାଇଟ ଆନ୍ସର। Which Sultan introduced strict market control policy? କେଉଁ ସୁଲତାନ କଠୋର ବଜାର ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ନୀତି ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ? ରେଜିଆ ସୁଲତାନ, ମହମ୍ମଦ ବିନ ତୁଗଲକ, ଆଲାଉଦ୍ଦିନ ଖିଲଜି ନା ଆମର ସିକନ୍ଦର ଲୋଧି?
ତ ପିଲେ ଯଦି ଦେଖିବା ଆମର ଯେଉଁ ଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ମାର୍କେଟ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ପଲିସି ଷ୍ଟାର୍ଟ କରାଯାଇଥିଲା ସେଟା ଆମର ହେଇଥିଲା ଖିଲଜି ଟାଇମଙ୍କ ପିରିୟଡରେ। ଖିଲଜି ଟାଇମ ପିରିୟଡ ରହିଥିଲା 1290 ରୁ 1320। ବୁଝିଗଲା? ତ 1290 ରୁ 1320 ରହିଥିଲା ଖିଲଜି ଡାଇନେଷ୍ଟିର ପିରିୟଡ ରହିଥିଲା। ତ ଖିଲଜି ବଂଶର ଯଦି ସ୍ଥାପକ ଦେଖିବା ଜଲାଲୁଦ୍ଦିନ ଖିଲଜି ଥିଲେ, ଫାଉଣ୍ଡର ଅଫ ଖିଲଜି ଡାଇନେଷ୍ଟି। ବୁଝିଗଲା? ଦେନ୍ ତାଙ୍କ ପରେ ଆସିଥିଲେ ଆଲାଉଦ୍ଦିନ ଖିଲଜି। ଆଲାଉଦ୍ଦିନ ଖିଲଜିଙ୍କର ଟାଇମ ପିରିୟଡ ରହିଥିଲା 1296 ରୁ ପିଲେ 1316। ଓକେ, ସେ ପିଲେ ତାଙ୍କର ଭଣଜା ଥିଲେ କାହାର? ଜଲାଲୁଦ୍ଦିନ ଖିଲଜିଙ୍କର। ଠିକ ଅଛି। ଯଦି ଦେଖିବା ଆଲାଉଦ୍ଦିନ ଖିଲଜି ପିଲେ ବହୁତ ସାରା ଜାଗା ପିଲେ ଆନେକ୍ସ କରିଥିଲେ ସେ ସମୟରେ। ଗୁଜରାଟ, ରଣଥାମ୍ବୋର, ମାୱାର ହେଲା, ମାଲୱା, ଜେଲୋର ଏଇ ଯୋଉ ଜାଗା ଗୁଡ଼ିକ ପିଲେ କଣ ଆନେକ୍ସଟ କରିଥିଲେ। କେତେ କେତେ ମସିହାରେ ଯଦି ଦେଖିବା, ପ୍ରଥମେ ମନେ ରଖିବ ପିଲେ ଗୁଜରାଟ ପିଲେ ଆନେକ୍ସଟ କରିଥିଲେ ଆଲାଉଦ୍ଦିନ ଖିଲଜି 1298 AD ରେ। ଆଲାଉଦ୍ଦିନ ଖିଲଜି ଦେଖିବା ପିଲେ ଗୁଜରାଟକୁ ଆନେକ୍ସ କରିଥିଲେ 1298 ରେ। ରଣଥାମ୍ବୋର 1301 AD ରେ। ମେୱାର ଯୋଉଟା କି ପିଲେ ତାଙ୍କର କ୍ୟାପିଟାଲ ରହିଥିଲା 1303 ରେ। ବୁଝିଗଲା? ଦେନ୍ ମାଲୱା 1305 ରେ। ଜେଲା ରହିଥିଲା 1311 ରେ। ତ ପିଲେ ଏଇ ସବୁ ଜାଗା ଗୁଡ଼ିକୁ ଆନେକ୍ଟ କରିଥିଲେ ଆଲାଉଦ୍ଦିନ ଖିଲଜି। ଓକେ, ଆଉ ପିଲେ ମନେ ରଖିବ ତାଙ୍କ ସମୟରେ ଯୋଉ ଆଡମିନିଷ୍ଟ୍ରେଟିଭ ରିଫର୍ମସ ଗୁଡ଼ିକ ହେଇଥିଲା ସିଏ ସେଟଅପ୍ କରିଥିଲେ 3 ପ୍ରକାର ମାର୍କେଟ। ଗୋଟେ ଥିଲା ଆମର ଫୁଡ ଗ୍ରେନ୍ସ ପାଇଁ, ଗୋଟେ ଥିଲା କଷ୍ଟଲି କ୍ଲଥ ଗୁଡ଼ିକ ପାଇଁ, ଦେନ୍ ଥିଲା ଆମର ହର୍ସ ହେଲା, ସ୍ଲେଭ୍ସ ହେଲା ତାଙ୍କର ପିଲେ ସେଲ୍ସ ପାଇଁ। ହେଲା ପିଲେ ମନେ ରଖିବେ ଏଇ ଯୋଉ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଗୁଡ଼ା କହୁଛି। ଏବଂ ତାଙ୍କ ସମୟରେ ପିଲେ ବିଲ୍ଡ ହେଇଥିଲା ଆଲାଇ ଫୋର୍ଟ ହେଇଥିଲା, ଆଲାଇ ଦରବାଜା ହେଇଥିଲା, ହଜର ସୁତୁନ ହେଇଥିଲା, ହଜ ଖାସ ହେଇଥିଲା। ତ ଏଇ ସବୁ ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ିକ ତାଙ୍କ ସମୟରେ ହେଇଥିଲା। ଏବଂ ପିଲେ ମନେ ରଖିବ ତାଙ୍କ ସମୟରେ ପିଲେ ସେ ଏଷ୍ଟାବ୍ଲିଶ କରିଥିଲେ ଆଲାଉଦ୍ଦିନ ଖିଲଜି କଣ କରିଥିଲେ ନା ଆମର ଏଷ୍ଟାବ୍ଲିଶ କରିଥିଲେ ସେକେଣ୍ଡ ସିଟି ଅଫ ଦିଲ୍ଲୀ। ପିଲେ ଯୋଉ ସିରୁ ଫୋର୍ଟ ହେଇଛି ସେଟା ପିଲେ ତିଆରି କରିଥିଲେ। ଦିଲ୍ଲୀର ସେକେଣ୍ଡ ଟାଉନ ଯୋଉଟା ରହିଥିଲା ପିଲେ ସିରି। କିଏ କରିଥିଲେ? ଆମର ଆଲାଉଦ୍ଦିନ ଖିଲଜି। ହେଲା, ସେ ଥିଲେ ପାଟର୍ନ ଅଫ ଆର୍ଟ ଆଣ୍ଡ ଲିଭିଂ। ହେଲା, ମନେ ରଖିଲେ ତାଙ୍କର ପିଲେ କୋର୍ଟ ପୋଏଟ ରହିଥିଲେ ଅମିର ଖୁସରୁ, ଯିଏ କି ତାଙ୍କୁ ଟାଇଟଲ ଦେଇଥିଲେ ତୁତି ହିନ୍ଦ। ହେଲା, ମନେ ରଖିବେ ପିଲେ ତୁତି ହିନ୍ଦର ମିନ୍ ହଉଛି ବା ତାର ଅର୍ଥ ହଉଛି ପ୍ୟାରଟ ଅଫ ଇଣ୍ଡିଆ। ଓକେ, ବୁଝିଗଲା? ଦେନ୍ ଯଦି ଦେଖିବା ପିଲେ ଆମର ଆଲାଉଦ୍ଦିନ ଖିଲଜି ପିଲେ 3 ଟାଇପର ଟ୍ୟାକ୍ସ ଇମ୍ପୋଜ କରିଥିଲେ। 3 ଟାଇପର ଟ୍ୟାକ୍ସ ଯୋଉଟା କି ପିଲେ ରହିଥିଲା ଖରଜ, ଗୋଟେ ହେଲା ଘରାଇ, ଗୋଟେ ହେଲା ଚରାଇ। ଯୋଉ ଦେଖିବା ପିଲେ ଆମର ଯୋଉ ଖରଜ ଟ୍ୟାକ୍ସ ରହିଥିଲା ଲ୍ୟାଣ୍ଡ ଟ୍ୟାକ୍ସ ରହିଥିଲା, ହାଉସ ଟ୍ୟାକ୍ସ ରହିଥିଲା, କୋଉଟା ଆମର ଘରାଇଟା, ଏଟା ହଉଛି ଫେଷ୍ଟାଲ ଟ୍ୟାକ୍ସ। ବୁଝିଗଲା? ଦେନ୍ ତାପରେ ତାକୁ ଛାଡ଼ି ପିଲେ ଆଉ 2ଟା ଟ୍ୟାକ୍ସ ରହିଥିଲା, ଗୋଟେ ହେଲା ଜକତ, ଆଉ ଗୋଟେ ହେଲା ଜଜିଆ। ପିଲେ ମନେ ରଖିବ ଜକତ ଟ୍ୟାକ୍ସ ଯୋଉଟା ରହିଥିଲା, ଏଇ ଯୋଉ 3ଟା ଯାକ ଟ୍ୟାକ୍ସ ରୁ ପିଲେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଲଗା ରହିଥିଲା। ଯୋଉ ଜକତ ଟ୍ୟାକ୍ସଟା ରହିଥିଲା ଏଟା ପିଲେ ଆମର ଯୋଉ ରିଚ୍ ମୁସଲିମ ମାନେ ସେ ସମୟରେ ରହିଥିଲେ ତାଙ୍କ ଉପରେ ଟ୍ୟାକ୍ସଟା ଲାଗିଥିଲା, ଜକତ ଟ୍ୟାକ୍ସଟା ଅନ ରିଚ୍ ମୁସଲିମ।
ବୁଝିଗଲା। ଦେନ୍ ଯଦି ଦେଖିବା ଆମର ରହିଛି ଯୋଉ ଜଜିଆ ଟ୍ୟାକ୍ସ ରହିଛି, ଏଇଟା ଲାଗିଥିଲା ପିଲେ ପ୍ରଥମେ ଲଗେଇଥିଲେ ନନ୍ ମୁସଲିମ ମାନଙ୍କ ଉପରେ ଲଗେଇଥିଲେ ମହମ୍ମଦ ବିନ୍ କାସିମ। ମନେ ରଖିବ ପିଲେ ପ୍ରଥମେ ଲଗେଇଥିଲେ ଜଜିଆ ଟ୍ୟାକ୍ସଟା ମହମ୍ମଦ ବିନ୍ କାସିମ ନନ୍ ମୁସଲିମ ମାନଙ୍କ ଉପରେ। ଦେନ୍ ପିଲେ ଏଟା ଲଗେଇଥିଲେ ଜକର ଟ୍ୟାକ୍ସଟା କିଏ ଲଗେଇଥିଲା? ଆଲାଉଦ୍ଦିନ ଖିଲଜି। ବୁଝିଗଲା? ବୁଝିଗଲା ତ? ଓକେ। ଦେନ୍ ଯଦି ଦେଖିବା ତାଙ୍କର ପିଲେ ତିନିଟା ପିଲେ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ସିଷ୍ଟମ ପିଲେ ରହିଥିଲା ଆଲାଉଦ୍ଦିନ ଖିଲଜିଙ୍କର। ମାର୍କେଟ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ସିଷ୍ଟମ ପିଲେ ସେ ରଖିଥିଲେ ସେ ସମୟରେ ହେଲା। ଗୋଟେ ହେଲା ସାହାନା ମାର୍କେଟ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ, ଗୋଟେ ଥିଲା ସାହାନା, ଗୋଟେ ହେଲା ଦିୱାନି ରିୟାସତ, and ସାହାନାଇ ମଣ୍ଡି। ଦେନ୍ ଆଉ ଗୋଟେ ରହିଥିଲା ସାରାଇ ଅଦଲ। ମନେ ରଖିବ ସାହାରା ଯେଉଁଟା ରହିଥିଲା ଏଟା ଆମର ଯୋଉ ସବୁ ମାର୍କେଟ ଗୁଡେ ରହିଥିଲା ତାକୁ ମେନ୍ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରୁଥିଲା ସାହାନା ହେଲା। କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ଇଚ୍ ମାର୍କେଟ, ସବୁ ମାର୍କେଟ କୁ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରୁଥିଲା ସାହାନା। ତ ସାହାନାଟା ପିଲେ ମୋଷ୍ଟ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ମନେ ରଖିବ। ବୁଝିଲା? ଦେନ୍ ଯଦି ଦେଖିବା ଯେଉଁ ଦିୱାନ ଇ ରିୟାସତ ରହିଥିଲା ମାର୍କେଟ କୁ ଚେକ୍ କରୁଥିଲା, କେଉଁଠି ପ୍ରାଇସ୍ ବଢିଲା କମିଲା ତ ଏଗୁଡା ଚେକ୍ କରୁଥିଲା ମାର୍କେଟ କୁ। ବୁଝିଲା? ବୁଝିଲା? ଆଉ ସାଇ ଆଦଲ ଯୋଉ ରହିଥିଲା ଅଲ୍ ଗୁଡ୍ସ ଫର ସେଲ୍ ୱେର୍ ବଟ୍ ଟୁ ଦିସ୍ ଓପନ ମାର୍କେଟ, ଏଇଥିରୁ ପିଲେ ସବୁ କିଣା ଯାଉଥିଲା କୋଉଠି? ସାରାଇ ଆଦଲକୁ ସବୁ ଜିନିଷ କିଣିକି ଏଠାରେ ବିକ୍ରି କରାହଉଥିଲା। ବୁଝିଲା? ତ ପିଲେ ଏଗୁଡା ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଜିନିଷ ଗୁଡା ମନେ ରଖିବ। ଓକେ, ତ ଦେନ୍ ଯିବା ଆମର ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କୁ ପିଲେ ଯିବା। ଜଣଙ୍କୁ ଯଦି ଏତେ ଆଲୋଚନା କରିବା କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ପିଲେ ସରିବନି ଆଜି। ଓକେ, ତ ଆମେ ଆଲାଉଦ୍ଦିନ ଖିଲଜିଙ୍କର ସବୁ ଜିନିଷ ଦେଖିଲେ ନା ନାଇଁ, ତାଙ୍କ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଫ୍ୟାକ୍ଟ ଗୁଡା ଯୋଉଗୁଡା ନିଡେଡ୍ ଆମ ପାଇଁ। ତ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ ଅପସନ ସି, ଆଲାଉଦ୍ଦିନ ଖିଲଜି ହେଲା। ଦେନ୍ ଯଦି ଦେଖିବା ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆମର କଣ ରହିଛି, ଦ ଟୋକେନ୍ କରେନ୍ସି ଏକ୍ସପେରିମେଣ୍ଟ ୱାଜ ଷ୍ଟାର୍ଟେଡ୍ ବାय, ଟୋକେନ୍ ମୁଦ୍ରା ପ୍ରୟୋଗ କାହା ଦ୍ୱାରା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା? ଫିରୋଜ ଶାହ ତୁଗଲକ, ମହମ୍ମଦ ବିନ୍ ତୁଗଲକ, ବଲବନ ନା ବାହଲୁଲ ଲୋଦି? ତ ଏହାର ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର କଣ ହେଇଯିବ? ଫିରୋଜ ଶାହ ତୁଗଲକ ରେ ପିଲେ ତୁଗଲକ କିନ୍ତୁ ହବ, ତୁଗଲକ। ଏଇଟା ପିଲେ ମନେ ରଖିବ, ମହମ୍ମଦ ବିନ୍ ତୁଗଲକ। ଅପସନ ବି ମହମ୍ମଦ ବିନ୍ ତୁଗଲକ ସିଲେ ଥିଲେ ତୁଗଲକ ଡାଇନେଷ୍ଟିର। ଆମେ ଜାଣିଛୁ ତୁଗଲକ ଡାଇନେଷ୍ଟିର ଟାଇମ ପିରିୟଡ ରହିଥିଲା 1320 ରୁ 1414, ହଁ କି ନାଇଁ? ଏବଂ ଆମର ଥିଲେ ଗିୟାସୁଦ୍ଦିନ ତୁଗଲକ ଯିଏ ଥିଲେ ପ୍ରଥମ ଥିଲେ ଫାଉଣ୍ଡର କାର? ତୁଗଲକ ଡାଇନେଷ୍ଟିର, ହଁ କି ନାଇଁ? ତାଙ୍କ ପରେ ଯଦି ଦେଖିବା ଆସିଥିଲେ ଆମର ମହମ୍ମଦ ବିନ୍ ତୁଗଲକ, ଯିଏକି ତାଙ୍କର ଟାଇମ ପିରିୟଡ ରହିଥିଲା 1325 ରୁ 1351। 25 ରୁ 1351 ଥିଲା ଟାଇମ ପିରିୟଡ, ହଁ କି ନାଇଁ? ତାଙ୍କ ସମୟରେ ଯୋଉ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଜିନିଷ ଗୁଡା ହେଇଥିଲା ଯଦି ଦେଖିବା, ଏଇ ଯୋଉ ଦିଲ୍ଲୀ ସୁଲତାନରେ ଯେତେ ସବୁ ପିଲେ ରହିଛି ଆମର ବଂଶ ସବୁ ରହିଛନ୍ତି, ସବୁଠାରୁ ଲାର୍ଜେଷ୍ଟ କିଙ୍ଗଡମ ଥିଲା କାହାର? ତୁଗଲକ ଡାଇନେଷ୍ଟିଙ୍କର ବା ମହମ୍ମଦ ବିନ୍ ତୁଗଲକଙ୍କର ହେଲା। ଏବଂ ମହମ୍ମଦ ବିନ୍ ତୁଗଲକଙ୍କ ଟାଇମରେ ଆସିଥିଲେ ଟ୍ରାଭେଲର ଇବନ ବତୁତା। ବୁଝିହେଲା? ବୁଝିହେଲା? ଓକେ। ମହମ୍ମଦ ବିନ୍ ତୁଗଲକଙ୍କୁ ପିଲେ ଆମର ପ୍ରଚଣ୍ଡ ମୂର୍ଖ କୁହାଯାଏ ବା ୱାଇଜେଷ୍ଟ ଫୁଲ ବୋଲି ତାଙ୍କୁ କୁହାଯାଏ। ବୁଝିହେଲା? ଏବଂ ସେ କଣ କରିଥିଲେ 1326 ମସିହାରେ
ଦବାବ ଉପରେ ଟ୍ୟାକ୍ସ ଲଗେଇଥିଲେ। ତେରଶହ ଛବିଶରେ ଏବଂ ସେ କଣ କରିଥିଲେ କ୍ୟାପିଟାଲ ଦିଲ୍ଲୀ ଟୁ ଦୌଲତାବାଦକୁ ନେଇ ଯାଇଥିଲେ, ଯୋଉଟା କହିଲେ ଦେବଗିରି ବୋଲି ମଧ୍ୟ କହିଥାନ୍ତି ତାକୁ। କେତେ ମସିହାରେ? ଦିଲ୍ଲୀ ଟୁ ଦୌଲତାବାଦ 1327 ମସିହାରେ। ବୁଝିଗଲା? ଦିଲ୍ଲୀ ଟୁ ଦୌଲତାବାଦ, ଯୋଉଟା ପିଲେ ଦେବଗିରି ମଧ୍ୟ କହିଥାନ୍ତି 1327 ମସିହାରେ। ବୁଝିଗଲା? ଦେନ୍ ଖୁରାସାନ ଏକ୍ସପେଡିସନ କରିଥିଲେ 1329 ମସିହାରେ। ହେଲା, ଟୋକେନ କରେନ୍ସି ପିଲେ ପ୍ରଚଳନ କରାଯାଇଥିଲା, ଆମର ଯୋଉଟା ବ୍ରୋଞ୍ଜ କରେନ୍ସି ୱିଥ ହାଇ ଭ୍ୟାଲୁ, ବହୁତ ଭ୍ୟାଲୁ ପିଲେ ରଖିଥିଲେ ଆମର ବ୍ରୋଞ୍ଜ କରେନ୍ସିର ସେ ସମୟରେ 1329 ମସିହାରେ। ଟୋକେନ କରେନ୍ସିଟା ହେଇଥିଲା ପିଲେ ମନେ ରଖିବ ବ୍ରୋଞ୍ଜ କରେନ୍ସି। ହେଲା, କେତେ ମସିହାରେ? 1329। ବୁଝିଗଲା? ବୁଝିଗଲା ପିଲେ? ଏଗୁଡ଼ା ପିଲେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଗୁଡ଼ା ଫ୍ୟାକ୍ଟ ଗୁଡ଼ା ମନେ ରଖିବ ମହମ୍ମଦ ବିନ୍ ତୁଗଲକଙ୍କ ଏବାଉଟରେ। ବୁଝିଗଲା ତ? ତ ପିଲେ ଟୋକେନ ମୁଦ୍ରା କାହା ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଚଳନ ଜାଣିଲ? ମହମ୍ମଦ ବିନ୍ ତୁଗଲକ। ତ ୟାର ଆନ୍ସର କଣ? ଅପସନ ବି। ଦେନ୍ ତାଙ୍କ ପରେ ଆସିଥିଲେ ଆମର ଫିରୋଜ ଶାହ ତୁଗଲକ, ହଁ କି ନାହିଁ? ସେ ସମୟରେ ସେ କଣ କରିଥିଲେ ପିଲେ ଜିଜାକୁ ଗୋଟେ ସେପାରେଟ ଟ୍ୟାକ୍ସ କରିଦେଇଥିଲେ, ସେପାରେଟ ମାନେ ଟ୍ୟାକ୍ସ ପୁରା ଅଲଗା କରିଦେଇଥିଲେ ତାକୁ। ହେଲା, ତାଙ୍କ ସମୟରେ ପିଲେ ଇମ୍ପୋଜ ହେଇଥିଲା 4 ପ୍ରକାର ଟ୍ୟାକ୍ସ ଇମ୍ପୋଜ ହେଇଥିଲା। ଗୋଟେ ହେଲା ଖରଜ, ଗୋଟେ ହେଲା ଜକତ, ଗୋଟେ ହେଲା ଜିଜିଆ, ଗୋଟେ ହେଲା ଖାମସ। ବୁଝିଗଲା? ବୁଝିଗଲା ପିଲେ? ତ ପିଲେ ସେ ଟ୍ୟାକ୍ସ ଗୁଡିକୁ ଏବେ ଦେଖିବା ଫିରୋଜ ଶାହ ତୁଗଲକଙ୍କ ଟାଇମରେ ଯୋଉଗୁଡା ହେଇଥିଲା। ଫିରୋଜ ଶାହ ତୁଗଲକ ଯଦି ଦେଖିବା ଫିରୋଜ ଶାହ ତୁଗଲକଙ୍କ ଟାଇମ ପିରିୟଡ ରହିଥିଲା 1351 ରୁ 1388। ତାଙ୍କ ସମୟରେ ପିଲେ ଯୋଉ 4ଟା ଟ୍ୟାକ୍ସ ମନେ ରଖିବ ପିଲେ, ଟ୍ୟାକ୍ସ ମନେ ରଖିବ। ଗୋଟେ ହେଲା ଖରଜ, ଗୋଟେ ହେଲା ଜକତ, ଗୋଟେ ହେଲା ଜିଜିଆ, ଗୋଟେ ହେଲା ଖାମସ। ପିଲେ ଯୋଉ ଖରଜ ଟ୍ୟାକ୍ସ ରହିଥିଲା ସେଟା ରହିଥିଲା 1/10 ପ୍ରଡ୍ୟୁସ ଅଫ ଦ ଲ୍ୟାଣ୍ଡ। ଯଦି ଦେଖିବା 10 ଭାଗରୁ ଗୋଟେ ଭାଗ ଲ୍ୟାଣ୍ଡ ଟ୍ୟାକ୍ସ ରହିଥିଲା। ହେଲା, ଧର ତମର 10 କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ ଧାନ ହେଲା, 10 କ୍ୱିଣ୍ଟାଲରୁ ଗୋଟେ କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ ଧାନ ଟ୍ୟାକ୍ସ ଦବ। ହେଲା, ତ 1/10 ଲ୍ୟାଣ୍ଡ ଟ୍ୟାକ୍ସ ରହିଥିଲା। ହେଲା, ବୁଝିଗଲା? ଦେନ୍ ଯଦି ଦେଖିବା ଜକତ ଟ୍ୟାକ୍ସ, ତମ ପ୍ରପର୍ଟିର 2% ଟ୍ୟାକ୍ସ ଦବ, 2% ଟ୍ୟାକ୍ସ ଅନ୍ ପ୍ରପର୍ଟି। ଦେନ୍ ସେଇଭଳି ଭାବରେ ଯଦି ଜିଜିଆ ଦେଖିବା, ଏଟା ଥିଲା ନନ୍ ମୁସଲିମ ମାନଙ୍କ ଉପରେ। ହେଲା, ସେଇଭଳି ଭାବରେ ଯଦି ଖାମୋଶ ଦେଖିବା 1/5 ପିଲେ ଯେକୌଣସି ଯୁଦ୍ଧ କରିବା ପାଇଁ ଯାଇଥାନ୍ତି ବା ଯୁଦ୍ଧ ଜିତିଥାନ୍ତି ଆମର ଫିରୋଜ ଶାହ ତୁଗଲକ, ସେ ସମୟରେ ଯେଉଁ ପ୍ରଜାମାନେ ଜିତିଥାନ୍ତି ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଯୁଦ୍ଧରେ ଜିତିଥିବା ଯେଉଁ ପ୍ରପର୍ଟି ବା ଯେଉଁ ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି ଲୁଟ କରି ଆଣିଥାନ୍ତି ତାର 1/5% ବା 1/5% ପିଲେ ନେଇଥାନ୍ତି। 1/5 ନୁହେଁ, 5 ଭାଗରୁ ଗୋଟେ ଭାଗ ନେଇଥାନ୍ତି। ସରି ପିଲେ, ତାର ଧର ଯଦି କହିବା ପିଲେ 20% ନେଇଥାନ୍ତି। ହେଲା, ସେ ଟ୍ୟାକ୍ସ ସେଇଥିରୁ। ହେଲା, ବୁଝିହେଲା ତ? ଏଇ ଟ୍ୟାକ୍ସ ଗୁଡା ତାଙ୍କ ସମୟରେ ପିଲେ ଲାଗୁ ହେଇଥିଲା। ବୁଝିହେଲା? ଏବଂ 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 ତାଙ୍କ ସମୟରେ ପିଲେ ମନେ ରଖିବ ଗୋଟେ ହେଇଥିଲା ଆମର, ସେ ଗୋଟେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ପିଲେ ମେଡିକାଲ ତିଆରି କରିଥିଲେ ତାଙ୍କ ସମୟରେ, ଯୋଉଟା ପିଲେ ତାର ନାଁ ରହିଥିଲା ଦାରୁଲ ସଫା। ଦାରୁଲ ସଫା ରହିଥିଲା ତାଙ୍କର ପିଲେ ହସ୍ପିଟାଲ, ଯୋଉଟା ପିଲେ ଦିଲ୍ଲୀରେ ରହିଥିଲା। ହେଲା, ଆଉ ଗୋଟେ ମାନେ ସେ ଗୋଟେ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ତିଆରି କରିଥିଲେ ଦିୱାନ ଇ ଖୈରର, ଯୋଉଟା କି ପିଲେ ଗରିବ ଶ୍ରେଣୀର ଝିଅ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ
ତାଙ୍କ ମ୍ୟାରେଜ କେଉଁଭଳି ଭାବରେ କରିବେ, ତାଙ୍କୁ ସେ କେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଭଲରେ ଚଳିବେ, ତ ତାଙ୍କ ଉପରେ ସେ ଗୋଟେ ନୂଆ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ତିଆରି କରିଥିଲେ ହେଲା, ଦିୱାନ ଇ ଖୈରତ। ବୁଝିହେଲା। ତାଙ୍କର ପିଲେ ପ୍ରାଇମ ମିନିଷ୍ଟର ରହିଥିଲେ, ଆପଏଣ୍ଟ କରିଥିଲେ ଖାନ ଇ ଜାହାନ ମକବୁଲ। ତାଙ୍କର ପ୍ରାଇମ ମିନିଷ୍ଟର ରହିଥିଲେ, ମନେ ରଖିବେ ପିଲେ, ଖାନ ଇ ଜାହାନ ମକବୁଲ। ବୁଝିହେଲା। ଏବଂ ଏବଂ ଏକଦମ ସିଏ ପିଲେ ଏକତା ସିଷ୍ଟମ ଟାକୁ ପିଲା ଆମର ହେରିଡିଟାରୀ କରିଦେଇଥିଲେ, ପୁରା ବଂଶଗତ ମାନେ ବଂଶଗତ କରିଦେଇଥିଲେ। ବୁଝିହେଲା। ଓକେ, ତ ଏଇ ସବୁ ଫ୍ୟାକ୍ଟ ଗୁଡା ପିଲେ ମନେ ରଖିବ। ମହମ୍ମଦ ବିନ ତୁଗଲକ ହେଲେ ଫିରୋଜ ଶାହ ତୁଗଲକ ହେଲେ ମନେ ରଖିବ। ଠିକ ଅଛି, ଠିକ ଅଛି। ଦେନ୍ ଯିବା ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କୁ ପିଲେ। ଏବେ ଯିବା କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଉପରକୁ। ତ ଟୋକେନ କରେନ୍ସି ଏକ୍ସପେଣ୍ଡ କିଏ କରିଥିଲେ? ଆମର ମହମ୍ମଦ ବିନ ତୁଗଲକ। ଠିକ ଅଛି, ଠିକ ଅଛି ପିଲେ। ତ ପିଲେ ଏବେ ଯୋଉ ଗୁଡା କହିଦଉଛି ସେଗୁଡା ପିଲେ ମନେ ରଖିବ, ତାପରେ ମୁଁ ଏଗୁଡା ଏଗେନ୍ ଆଉ କହିବି ନାହିଁ। ଦେନ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ପୁରା କରିବା, ୟା ଭିତରୁ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସିବ। ଓକେ, ଦେନ୍ ଯଦି ଦେଖିବ ପିଲେ ବଲବନଙ୍କର ଟାଇମ ପିରିୟଡ ରହିଥିଲା, ସିଏ ଥିଲେ କଣ? ଜଣେ ସ୍ଲେଭ ଡାଇନେଷ୍ଟିର ଜଣେ ରହିଥିଲେ। ତାଙ୍କର ଟାଇମ ପିରିୟଡ ରହିଥିଲା 1266 ରୁ 1287। ହଁ କି ନାଇଁ? ତାଙ୍କ ସେ ମନେ ରଖିବ ପିଲେ, ସେ ପିଲେ ଯୋଉ ରହିଥିଲା ଆମର ଇଲତୁତମିଶ ଯୋଉ ତିଆରି କରିଥିଲେ ଚହଲଗାନି ଚାଳିଶା, ଯୋଉ ଗ୍ରୁପ ଅଫ 40 ସ୍ଲେଭ୍ସ, ସେମାନଙ୍କୁ ପିଲେ ସେ କଣ କରିଥିଲେ? ସେଇ ଯୋଉ ସିଷ୍ଟମ ଟାକୁ ପିଲେ ସେ ଆବଲିଶ କରିଦେଇଥିଲେ। କିଏ? ଗିୟାସୁଦ୍ଦିନ ବଲବନ। ଏବଂ ସେ କଣ କରିଥିଲେ? ଗୋଟେ ଏଷ୍ଟାବ୍ଲିଶ କରିଥିଲେ ମିଲିଟାରୀ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ। ମିଲିଟାରୀ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ଯୋଉଟା କି ପିଲେ ରହିଥିଲା, ତାର ନେମ ରହିଥିଲା ଦିୱାନ ଇ ଅର୍ଜ। ଦିୱାନ ଇ ଅର୍ଜ। ମନେ ରଖିବ ପିଲେ, ଏଇ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଟା ପଚାରିବାର ବହୁତ ପସିବିଲିଟି ରହିଛି ହେଲା। ଦେନ୍ ପିଲେ ଯଦି ଦେଖିବା, ଆମର ପିଲେ ଆଉ ଗୋଟେ ଯେ ସିଜିଦା ଆଉ ପାଇବସ ପିଲେ ଦୁଇଟା ପ୍ରଥା ପ୍ରଚଳନ କରିଥିଲେ ହେଲା। ବୁଝିହେଲା। ସିଜିଦା ଏବଂ ପାଇବସ, ତାଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ମୁଣ୍ଡ ନଇଁବ ଏବଂ ତାଙ୍କ ପାଦ ଧରିବ। ତ ଏଇଭଳି ଭାବରେ ପିଲେ ବହୁତ ସାରା କଥା ସେ ସମୟରେ ପ୍ରଚଳନ କରିଥିଲେ। ଓକେ, ଏବଂ ଆଉ ଗୋଟେ ତାଙ୍କୁ ଟାଇଟଲ ମିଳିଥିଲା ପିଲେ ଜିଲ ଇ ଇଲାହି। ବଲବନକୁ ମିଳିଥିଲା ଟାଇଟଲ ଜିଲ ଇ ଇଲାହି, ଯୋଉଟାକୁ ତାର ପିଲେ ମିନିଂ ହଉଛି ସାଡୋ ଅଫ ଆଲ୍ଲାହ। ଆଲ୍ଲାହଙ୍କର ଯେଉଁ ତାଙ୍କ ଭାଷାରେ ଯଦି ଦେଖିବା କୁହାଯାଏ ଭଗବାନଙ୍କର ଅବତାର ଟାଇପ ର ହେଲା। ବୁଝିହେଲା ତ? ତ ପିଲେ ଆମେ ଦେଖିଲେ ବଲବନ ଦେଖିଲେ, ମହମ୍ମଦ ବିନ ତୁଗଲକ ଦେଖିଲେ, ଫିରୋଜ ଶାହ ତୁଗଲକ ଦେଖିଲେ। ଦେନ୍ ଦେଖିବା ଏବେ ଆମର ଏଟା କଣ ଦେଇଛି, ବହଲୁଲ ଲୋଦି। ପିଲେ ବହଲୁଲ ଲୋଦି ଡାଇନେଷ୍ଟି ପିଲେ ଟିକେ ଏବେ ଦେଖିବା। ଠିକ ଅଛି, ଲୋଦି ଡାଇନେଷ୍ଟି ଯଦି ଦେଖିବା, ବହଲୁଲ ଲୋଦି ଯିଏ ଥିଲେ ଆମର ଲୋଦି ଡାଇନେଷ୍ଟିର ପ୍ରଥମ ଫାଉଣ୍ଡର ଯଦି ଦେଖିବା, କିଏ ଥିଲେ? ବହଲୁଲ ଲୋଦି। ତାଙ୍କର ଟାଇମ ପିରିୟଡ ରହିଥିଲା ପିଲେ 1451 ରୁ 1428 ତାଙ୍କର ଟାଇମ ପିରିୟଡ ରହିଥିଲା। ବହଲୁଲ ଲୋଦି ସେ ଜଣେ ଥିଲେ ଆଫଗାନଙ୍କର ସର୍ଦ୍ଦାର ଥିଲେ ହେଲା। ସେ ବି ନିଜେ ଏଷ୍ଟାବ୍ଲିଶ କରିଥିଲେ ନିଜକୁ ପଞ୍ଜାବ ବୋଲି। ପଞ୍ଜାବ ଟାକୁ ଏଷ୍ଟାବ୍ଲିଶ କରିଥିଲେ କିଏ? ବହଲୁଲ ଲୋଦି ହେଲା। ଦେନ୍ ବହଲୁଲ ଲୋଦି ପରେ ଆସିଥିଲେ ଆମର ନେକ୍ସଟ ସିକନ୍ଦର ଲୋଦି। ସିକନ୍ଦର ଲୋଦି ପିଲେ କଣ କରିଥିଲେ? ଦିଲ୍ଲୀରୁ ଆଗ୍ରାକୁ ତାଙ୍କର କ୍ୟାପିଟାଲ ସିଫ୍ଟ କରିଥିଲେ ହେଲା। ଦେନ୍ ସିକନ୍ଦର ହେଲା, ସେ ଜଣେ ପୋଏଟ ଥିଲେ କିଏ? ସିକନ୍ଦର ଲୋଦି। ଏଇଟା ପିଲେ ମନେ ରଖିବ ହେଲା। ମୋତ କି ମସଜିଦ ମଧ୍ୟ ବିଲ୍ଡ କରିଥିଲେ କିଏ? ସିକନ୍ଦର ଲୋଦି। ବୁଝିହେଲା। ଲୋଦି ଡାଇନେଷ୍ଟି ପିଲେ ଦେଖିଲେ। ଦେନ୍ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ଆମର ତାଙ୍କ ପରେ ଆସିଥିଲେ ପ୍ରଥମେ ଗଲେ ବହଲୁଲ ଲୋଦି, ତାଙ୍କ ପରେ ଆସିଥିଲେ ସିକନ୍ଦର ଲୋଦି, ଦେନ୍ ଆସିଥିଲେ ଇବ୍ରାହିମ ଲୋଦି। ଇବ୍ରାହିମ ଲୋଦି ଯିଏ ଥିଲେ
ସିଏ ଥିଲେ ଦିଲ୍ଲୀ ସୁଲତାନିର ଯଦି ଦେଖିବା ଶେଷ ଶାସକ ରହିଥିଲେ ଇବ୍ରାହିମ ଲୋଧି। ବୁଝିହେଲା? ଇବ୍ରାହିମ ଲୋଧି କେବେ ତାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁବରଣ ହେଇଥିଲା 1526 ପିଲେ। ସେ ଫାଇଟ୍ କରିଥିଲେ ଏବଂ ହାରି ଯାଇଥିଲେ ସେଠାରେ। କାହା ସହିତ ପିଲେ ଯୁଦ୍ଧ କରିଥିଲେ? ଆମର ବାବରଙ୍କ ସହିତ। ତାପରେ ପରେ ମୋଗଲ ଡାଇନେଷ୍ଟି ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଯାଇଥିଲା। ହଁ କି ନାଇଁ? ହେଲା? ତ ପିଲେ ଏଇ ସବୁ ଫ୍ୟାକ୍ଟ ରହିଥିଲା ଦିଲ୍ଲୀ ସୁଲତାନି ଆବାଉଟ୍ ରେ। ହଁ କି ନାଇଁ? ହଁ? ଦେନ୍ ଯିବା ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ କୁ। ତ ୟାର ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ଟି କଣ ହେଇଯିବ? ଟୋକେନ ମୁଦ୍ରା କିଏ? ମହମ୍ମଦ ବିନ୍ ତୁଗଲକ। Which tax was imposed on non-Muslim during Sultan period? ସୁଲତାନ କାଳରେ ଅଣ ମୁସଲିମ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ କେଉଁ କର ଲାଗୁ କରାଯାଇଥିଲା? ଜାକତ, ଜିଜିଆ, ଖରଚ ନା ଉସର ଟ୍ୟାକ୍ସ? ତ ବିଲେ ମନେ ରଖିବ ଏଟା ତମକୁ ବାରମ୍ବାର କହିଛି ଜଜିଆ ଟ୍ୟାକ୍ସ। ହେଲା? ଜଜିଆ ଟ୍ୟାକ୍ସ କୁ ଫାଷ୍ଟ କିଏ ଲଗେଇଥିଲେ? ଜଜିଆ ଟ୍ୟାକ୍ସ କୁ ପ୍ରଥମେ କିଏ ଲଗେଇଥିଲେ ନନ୍ ମୁସଲିମ ମାନଙ୍କ ଉପରେ? ମନେ ରଖିବ ମହମ୍ମଦ ବିନ୍ କାସିମ। ଓକେ, ଦେନ୍ ଯିବା ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ପ୍ଲିଜ। Who shifted the capital from Delhi to ଦୌଲତାବାଦ? ଦେଖ ଯୋଉଗୁଡାକ ତମକୁ ଥିଓରିରେ ବୁଝେଇଲି ସେଇଥିରୁ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଆସିବ। ଦିଲ୍ଲୀରୁ ଦୌଲତାବାଦକୁ କିଏ ରାଜଧାନୀ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରିଥିଲେ? ଆଲାଉଦ୍ଦିନ ଖିଲଜୀ, ବଲବନ, ମହମ୍ମଦ ବିନ୍ ତୁଗଲକ ନା ଇବ୍ରାହିମ ଲୋଧି? ମହମ୍ମଦ ବିନ୍ ତୁଗଲକ। ହେଲା? ତାଙ୍କୁ କଣ କୁହାଯାଏ? ୱାଇଜେଷ୍ଟ ଫୁଲ। ହଁ କି ନାଇଁ? ମନସବଦାରୀ ସିଷ୍ଟମ ୱାଜ ଇଣ୍ଟ୍ରୋଡ୍ୟୁସ୍ଡ ବାଇ। ମନସବଦାରୀ ପ୍ରଥା କିଏ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ? ବାବର, ହୁମାୟୁନ, ଆକବର, ଜାହାଙ୍ଗୀର? ଏବେ ଆସିଲେ ଆମେ ମୁଗଲ ଡାଇନେଷ୍ଟି କୁ ଯିବା ଦେଖିବା। ସେ ସରିଲା ଦିଲ୍ଲୀ ସୁଲତାନି, ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଗଲ ଏମ୍ପାୟାର ଆସିଗଲା। ହଁ କି ନାଇଁ? ଆମର ପିଲେ ଯଦି ଦେଖିବା ମୁଗଲ ସାମ୍ରାଜ୍ୟର ପ୍ରଥମ ଶାସକ କିଏ ରହିଥିଲେ? କିଏ? ବାବର। ବାବରଙ୍କର ଟାଇମ ପିରିୟଡ ରହିଥିଲା ମାତ୍ର 4 ବର୍ଷ, ଯୋଉଟା କି 1526 ରୁ 1530। ଓକେ, ବୁଝିହେଲା? ସେ ପିଲେ ଯେଉଁ ଯୁଦ୍ଧ ଗୁଡିକୁ ଲଢିଥିଲେ, ପ୍ରଥମେ ହେଲା 1526 ରେ ବାବର। 1526 ରେ ସେ ଲଢିଥିଲେ ଇବ୍ରାହିମ ଲୋଧିଙ୍କ ସହିତ। ଏବେ ପିଲେ ଆମେ ଦେଖୁଥିଲେ ପାନିପତ ଯୁଦ୍ଧ। ଫାଷ୍ଟ ପାନିପତ ଯୁଦ୍ଧ ଥିଲେ ସେଟା। ଦେନ୍ ସେକେଣ୍ଡ 1527 ରେ ଖାନୁଆ। କାହା ସହିତ ଲଢିଥିଲେ ପିଲେ? ରାଣା ସାଙ୍ଗା। ପ୍ରଥମଟା ଥିଲା ଇବ୍ରାହିମ, ଏଟା ହେଲା ରାଣା ସାଙ୍ଗା। ଦେନ୍ ତାପରେ 1528 ମେଦିନ ରାୟଙ୍କୁ ପିଲେ ହରେଇଥିଲେ ଚନ୍ଦେରୀରେ, ଚନ୍ଦେରୀ ଯୁଦ୍ଧ। ହଁ କି ନାଇଁ? ମେଦିନୀ ରାୟ। ବୁଝିହେଲା? ଦେନ୍ 1529 ମସିହାରେ ଯେଉଁ ଘାଗରା ଯୁଦ୍ଧ ହେଇଥିଲା, ଘାଗରାରେ ସେ ପିଲେ ଆଫଗାନ ମାନଙ୍କୁ ଡିଫିଟ୍ କରିଥିଲେ। ବୁଝିହେଲା? ଏବଂ 1530 ମସିହାରେ ସେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଥିଲେ। ତାଙ୍କର ପିଲେ ଯେଉଁ ରହିଛି ଅସ୍ଥି ରହିଛି ପିଲେ, ଏଟା କାବୁଲରେ ରହିଛି, ଏଟା ମନେ ରଖିବ। ଓକେ, ଦେନ୍ ତାଙ୍କର ପିଲେ ଗୋଟେ ଅଟୋବାୟୋଗ୍ରାଫି ରହିଥିଲା ଟର୍କିଶ ରେ, ତୁଜକି ବାବରୀ। ହେଲା? ତାକୁ ପିଲେ ଟ୍ରାନ୍ସଲେଟେଡ କରିଥିଲେ ପାର୍ସିଆନ କୁ ଆମର ଅବଦୁର ରହିମ ଖାନେ ଖାନ୍ନା। ହେଲା? ଯୋଉଟା କି ପିଲେ ତାର ନାଁ ରହିଥିଲା ବାବରନାମା। ତୁଜକି ବାବରଟାକୁ ଟ୍ରାନ୍ସଲେଟ କରିଥିଲେ ପାର୍ସିଆନ ରେ, ଯୋଉଟା କି ତା ନାଁ ରହିଥିଲା ବାବରନାମା। ହେଲା? ବୁଝିହେଲା? ଦେନ୍ ବାବରଙ୍କ ପରେ ତାଙ୍କ ପୁଅ ଆସିଥିଲେ ହୁମାୟୁନ, ତାପରେ ଆସିଥିଲେ ଆକବର। ଓକେ, ବୁଝିହେଲା? ତ ପିଲେ ଚାଲ ଦେଖିବା ଏବେ ଆକବରଙ୍କ ଏବାଉଟ ରେ ଦେଖିବା। କ୍ୱେଶ୍ଚନ କୁ ଯିବା।
तो मनसबदारी प्रथा प्रचलन करथिले किए हमर अकबर हैला। अकबर कौन करथिले एबोलिश करथिले जिजिया टैक्स को। जिजिया टैक्स को एबोलिश करथिले किए अकबर। एवं पिले से लैंड रेवेन्यू लगैथिले 10 वर्ष एस्टिमेट रो गोटे लैंड टैक्स लगैथिला। गोटे ला पुलाज टैक्स, गोटे ला परती टैक्स, गोटे ला चचर, गोटे बंजर पिले चारटा टैक्स लगैथिले से समय रे हैला। एवं तांकर पिले नवरत्न रहिथिले जे कि थिले जणे थिले बीरबल, अबुल फाजल, फजई, तोडरमल, भगवान दास, मानसिंह, तानसेन। तो इमान पिले सब रहिथिले मुख्य मुख्य तांकर नवरत्न मानक जणे जणे रहिथिले। तो पिले प्रथम पिले मन रखिबो बीरबल थिले तांकर एडमिनिस्ट्रेटर, अबुल फाजल थिले तांकर स्टेट्समैन थिले हैला। तोडरमल पिले मन रखिबो क्वेश्चन पचाउची तोडरमल बारंबार कहि दोची तोडरमल तांकर फाइनेंस मिनिस्टर रहिथिले मन रखिबो पिले ओके। एवं मानसिंह कोन थिले तांकर ग्रैंडसन रहिथिले जे भरमल करो तांकर ग्रैंडसन रहिथिले के मानसिंह ठीक अछि। तो एगुडा पिले मन रखिबो। देन जो देखिबा नेक्स्ट प्लेस से आईनी अकबरी स्टार्ट करथिले एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ अकबर। अकबर नामा जोटा रहितिला अबुल फाजल लिखिथिले से स्टार्ट करथिले कि हमरो अबुल फाजल। अकबर नामा कि अबुल फाजल तीनटा पार्ट रे विभक्त करथिले फर्स्ट सेकंड थर्ड तीन बार विभक्त करथिले। फर्स्ट पार्ट रे रहितिला हमरो तांकर एंसेंटर को ऊपर रहितिला अकबर कर। सेकंड रहितिला तांकर समय रे जो इवेंट गुडा कहितिला तीन भाग जो अकबर नामा विभक्त होइतिला तार रिवर्टर बिले कहूची। अकबर नामाटा बिले लिखि दोची टिके अकबर नामा प्रे तांको तीन भाग रे विभक्त करथिले कि हमर अबुल फाजल। तीन पार्ट रे विभक्त करथिले। फर्स्ट पार्ट रे रहितिला बिले तांकर एंसेस्टर को अबाउट रहितिला। सेकंड रहितिला तांकर रेन। देन थर्ड रे पिले रहितिला तांकर पिले एडमिनिस्ट्रेशन ऊपर रहितिला। बुझियला तो पिले एगुडा मन रखिबो ए बळिया बारे। एवं अकबरंकर पिले मन रखिबो से एबोलिश करथिले जजिया टैक्स को एवं मृत्युवरण करथिले 1605 मसिया रे। तांकर अस्थि पिले रहिछि सिकंदर जोटा कि आग्रा रे रहिछि हैला। एवं से मनसबदारी प्रथा प्रचलन करथिले हैला। तांको सहित तांकर 7000 जण रहिथिले कोन तांकर दास रहिथिले से समय रे तांकर एडमिनिस्ट्रेशन रे चळया पई ओके 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 ओके। देन जीवा नेक्स्ट क्वेश्चन को पिले फटाफट जीवा एबे आउ लेट करबा नै फटाफट जीवा। तो मनसबदारी की अकबर। हु वाज द फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ अकबर? बीरबल, तोडरमल, अबुल फाजल, तानसेन। ମୁଁ ବାରମ୍ବାର କହୁଛି क्वेश्चन ପଚାରିବ ପଚାରିଲା କିରେ ତୋଡରମଲ। बीरबल ଥିଲେ ତାଙ୍କର ଆଡମିନିଷ୍ଟ୍ରେଟର ଯେମିତି ଆମର ମୁଖ୍ୟ ଶାସନ ସଚିବ ଯେମିତି ସେ ତାଙ୍କର बीरबल ଥିଲେ ସେମିତି ओके। ସେମିତି बीरबल ଆମର अबुल फाजल କଣ ଥିଲେ ତାଙ୍କର ଜଣେ ପୋଏଟ ଥିଲେ ହଁ କି ନାହିଁ ବୁଝିଲା ମନେ ରଖିବେ ପିଲେ। देन तानसेन जଣେ संगीतज्ञ ଥିଲେ। दिन ई इलाही वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय दिन ई इलाही क्या आरंभ करते शाहजहां, औरंगजेब, अकबर, बाबर। दिन ई इलाही दिन ई इलाही ठीक रे अकबर। Which मुगल रूलर रीइंफोर्स जिजिया टैक्स के मुगल शासक पुनर्बार जिजिया टैक्स कर लागू करथिले? अकबर, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब। फटाफट करो फटाफट ठीक रे हमरो औरंगजेब बुझेला।
द लैंड रेवेन्यू सिस्टम ऑफ अकबर वाज कॉल्ड अकबरଙ୍କର ଭୂମି ରାଜସ୍ୱ ପ୍ରଣାଳୀ କଣ କୁହାଯାଏ ରାଉତୱାରୀ ମହଲୱାରୀ ଜପ୍ତି ନା परमानेंट सेटलमेंट ଆମର ବୋଲେ ଜପ୍ତି ବୁଝିଲା द मुगल एडमिनिस्ट्रेशन वाज मेनली मुगल प्रशासन मुख्यतः केମିତି ଥିଲା फेडरल डेमोक्रेटिक सेंट्रलाइज ना सोशलिस्ट এটা বলে সেন্ট্রালাইজ ऑप्शन सी हु फाउंडेड द मुगल एम्पायर इन इंडिया भारत रे मुगल साम्राज्य किए स्थापन करथिले हुमायूं अकबर बाबर ना शेरशाह तो बोले शेरशाह जो देखिए तांकर बोले टाइम पीरियड रहितला 1540 रु 1545 से थिले हसन खान कर पुत्र थिले एवं तांकु टाइटल मिलथिला शेरशाह हैला से जेतेबेले 1539 मसिया डिफीट करथिले हुमायूं को से समय तांकु टाइटल मिलथिला शेरशाह एवं से ता परे अनेक्स्ट करथिले 1540 मसिया कन्नौज को हैला बहुत सारा एरिया प्ले कन्क्लूज करथिले प्रथमे मालवा को करथिले 1542 मसिया देन रणथंबोर 1542 से समय प्ले 1542 मसिया जदि मन रखियो मुख्यतः मालवा को एवं रणथंबोर को दीटा ताको मन रखियो ए दीटा ताको इंपोर्टेंट आ चित्तौर कालिंजर रोसिन जदि मन रखियो सीक्वेंशियल बिल अछि 1542 रे मालवा एवं रणथंबोर 1543 मसिया रोसिन चित्तौरटा पिले मन रखियो 1544 कालिंजरटा को मन रखियो 1545 मसिया कन्क्वेस्ट करथिले के शेरशाह ହେଲା एवं तांका समय से गोटे कॉइन प्रचलन करथिले जोटा गेले रुपया हैला बुझिला ओके एवं मन रखियो पिले तांका समय जमींदार मानक पिले रिमूव कर दिया जायतिला का समय शेरशाह को समय एवं डायरेक्ट टैक्स पिले इंपोज कर दिया जाउतिला लोकन घर मानक जाई टैक्स कलेक्ट कराउतिला बुझिला तो भारत रे मुगल साम्राज्य किए शासन करते बाबर ऑप्शन सी परमानेंट सेटलमेंट वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय स्थायी व्यवस्था किए आरंभ करथिले स्थायी व्यवस्था किए आरंभ करथिले एबे टिके मॉडर्न इंडिया को जिबा परमानेंट सेटलमेंट के लॉर्ड कॉर्नवालिस हैला देन जो देखिबा राउतवारी सिस्टम किए करथिले थॉमस मुनरो देन महलवारी सिस्टम होल्ट मैकेंजी बुझिला तो लॉर्ड कॉर्नवालिस परमानेंट सेटलमेंट केते मसिया करथिले 1793 मसिया रे प्रथमे बेंगल बिहार ओडिशा तीनटा जाकर लागू होइतिला हां कि नहीं देन राउतवारी सिस्टम थॉमस मुनरो 1820 मसिया रे लागू करथिले देन महलवारी सिस्टम प्ले हॉल्ट मैकेंजी 1833 मसिया स्टार्ट करथिले हैला देन जिबा जे देखिबा नेक्स्ट क्वेश्चन तो यार राइट आंसर कोन ऑप्शन बी राउतवारी सिस्टम वाज मेनली इंट्रोड्यूस्ड इन राउतवारी प्रणाली प्रधानतः केउट लागू होइतिला बेंगल पंजाब मद्रास ये मन रखो ऑप्शन सी आंसर राइट मद्रास बॉम्बे एंड असम ये तीन जगह एरिया रे प्रथमे हमर राउतवारी सिस्टम चलेतली के थॉमस मुनरो बुझेला महलवारी सिस्टम वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय महलवारी के प्ले लगैथिले हॉल्ट मैकेंजी लॉर्ड रिपन ना वेल्सली ना लॉर्ड कर्चन तो पिले जदि तुम माने हमर जो रहिचंती भाइसराय ताको अबाउट रे गोटे क्लास प्ले हिची
जो जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आसी परिबो वाइस रैंक कोठो प्ले से ता पई मु दे स्पेसिफिक गोटे इंडिविजुअल क्लास कर देछि तमे प्ले हम क्लास र प्लेलिस्ट रे हम चैनल रे देखि देबो प्ले मिल जे तुम मान ठीक अछि। तो यार राइट आंसर कोन हेजबो मॉलवेयर सिस्टम हमरा आरंभ करबे हट हटेंसी हैला 1833 मसीहा रे हैला नॉर्थ वेस्ट प्रोविंस गुडी को हैला एवं सेंट्रल इंडिया हैला तो ये एरिया गुडी रे प्रथमे हमरो महलवारी सेटलमेंट लागू होइतिला बुझियला। देन जीवा नेक्स्ट क्वेश्चन ड्रेन ऑफ वेल्थ थ्योरी वाज गिवन बाय धन निष्कासन सिद्धांत के दी बाल गंगाधर तिलक दादा भाई नौरोजी ना महात्मा गांधी ना नेहरू दादा भाई नौरोजी हला which British policy destroyed Indian cottage industry ये ब्रिटिश भारतीय कुटीर शिल्प को नष्ट कर देथिला फ्री ट्रेड पॉलिसी सब्सिडियरी अलायंस डॉक्ट्रिन ऑफ लैब्स डिवाइड एंड रूल तमे जोटा आंसर बाबू सेटा पे हबन फ्री ट्रेड पॉलिसी हला ऑप्शन ए तमे पे एबे देखुतिबो हमर न्यूज रे आस्तिला फ्री ट्रेड पॉलिसी जोटा बिले हमर एके सहित होइछि एबे रिसेंट न्यूजीलैंड सहित होइछि फ्री ट्रेड पॉलिसी तमे हम देश रे बिकियो हम किछ टैक्स लगेबोनी तमे आमे तम देश रे बिकियो तमे हमर लिजि टैक्स लगेबो हां कि नहीं तो से समय कोन करथिले से माने ब्रिटिश माने सेठु जिंस नै आस्थिले कदा कदा जिंस नै आसले बिक्री करथिले तो हम भारत जो जिंस गुडी को रहउतिला कोन होतिला अबे बिक्री हो नथिला हां कि नहीं तो एई बळी भाबरे से समय प्ले चलथिला आ बेसी भीतर हो जिबानी क्लास लेंथी हे जबो ठीक अछि तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। देन देखियो डॉक्ट्रिन ऑफ लैब्स सम का समय लागितला डेलाउस समय रे हां कि नहीं प्रथमे केउन लागितला डॉक्ट्रिन ऑफ लैब्स 1848 मसीहा रे सतारा रे लागितला देन जयपुर रे लागितला 1849 रे डॉक्ट्रिन ऑफ लैब्स 1848 रे लागितला सतारा देन 1849 रे लागितला केउडी रे जयपुर देन संबलपुर देन बघट बघट रे पिला लागितला 1850 रे बुझियला देन 1852 रे उदयपुर देन 1853 रे झांसी एइटा बिले पचारि पारे क्वेश्चन टा झांसी टा हैला देन हमरो 1854 रे नागपुर देन हमरो अवध रे लागितला 1856 रे बुझियला तो प्ले ता परे हमरो जे देखिबा प्रथमे जतले ब्रिटिश माने आसीतिले से समय प्ले बहुत सारा पॉलिसी प्ले नै आस्तिले ब्रिटिश पॉलिसी प्ले तांगर के बळे बार एक्सपेंड करबी से समय से प्ले चलैतिले हैला तो ता पार्ट टिके देखि देबा बे तांगर जो पॉलिसी रहितला प्रथमे प्ले मन रखिबो रिंग फेंस पॉलिसी रिंग फेंस पॉलिसी प्ले वारेन हेस्टिंग टाइम रे आस्तिला हैला 1765 रु 1813 बुझियला रिंग फेंस पॉलिसी ओके एटा कि आनथिले हमर वारेन हेस्टिंग
ଦେନ୍ ତାଙ୍କ ପରେ ଆସିଥିଲା ଆମର ସବସିଡାରୀ ଆଲାଏନ୍ସ ଯୋଉଟା ଆସିଥିଲା ଆମେ ଦେଖିଲେ ସବସିଡାରୀ ଆଲାଏନ୍ସ ଆସିଥିଲା 1798 ରୁ 1805 ଠିକ ଅଛି କାହା ସମୟରେ ଲର୍ଡ ୱେଲସ୍ଲି ଖାଲି ୱେଲସ୍ଲି ବୋଲି ଲେଖି ଦଉଛି ବୁଝିଗଲା ତ ଦିଟା ଯାକ ଲେଖିଲ ଦେନ୍ ଯିବା ନେକ୍ସଟ ପଲିସ୍ ଅଫ ପାରାମଣ୍ଟାନ୍ସି ଆସିଥିଲା ଆମର ଲର୍ଡ ହେଷ୍ଟିଙ୍ଗ ଟାଇମରେ ଲର୍ଡ ହେଷ୍ଟିଙ୍ଗ ୱାରେନ୍ ହେଷ୍ଟିଙ୍ଗ ବୋଥ ଆର୍ डिफरेंट ପିଲେ ହେଲା 1813 ମସିହାରେ ବୁଝିଗଲା ଦେନ୍ ଡକ୍ଟ୍ରିନ୍ ଅଫ ଲାଭ୍ସ ଏବେ ଆମେ ଦେଖିଲେ ଯୋଉଟା କି ପିଲେ ଆସିଥିଲେ ଲର୍ଡ ଡେଲାଙ୍କ ସମୟରେ 1848 ରୁ 1856 ଏଗୁଡା ପିଲେ ଲାଗିଥିଲା ହେଲା ବୁଝିଲା ଠିକ ଅଛି ତ क्वेश्चन को बुले जावे तो केम ब्रिटिश भारतीय कुटीर शिल्प को नष्ट कर देथिला फ्री ट्रेड पॉलिसी सरला देन जिबा फटाफट जिबा क्वेश्चन हु इंट्रोड्यूस सब्सिडियरी अलायंस कॉर्नवालिस वेल्सली डेलाउजी रिफन एते किसी हमको आंसर करिवार नहीं सब्सिडियरी अलायंस के लॉर्ड वेल्सली 1798 ରୁ 1805 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ୱେଲ୍ସଲି ପ୍ଲେ ଚଲେଇଥିଲେ ତାଙ୍କର ସବସିଡିୟରୀ ଆଲାଏନ୍ସ ହଁ କି ନାହିଁ ଡେଲାଉସି ତାଙ୍କର ଚଲେଇଥିଲେ 1848 ରୁ 1856 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କଣ ଚଲେଇଥିଲେ ଡକ୍ଟ୍ରିନ୍ ଅଫ ଲାଭ୍ସ ଓକେ କର୍ନୱାଲିସ ଚଲେଇଥିଲେ ପର୍ମାନେଣ୍ଟ ସେଟଲମେଣ୍ଟ 1793 ମସିହାରେ ओके बुझिला देन जो नेक्स्ट क्वेश्चन प्ले तो ये राइट आंसर कोन होइजबो ऑप्शन बी डॉक्ट्रिन ऑफ लाभ्स वाज एसोसिएटेड विथ रिपन कर्जन डेलाउजी हेस्टिंग का सहित करे प्ले हमरो डेलाउजी with the battle of Plassey was fought in पलासी युद्ध प्ले केबे होइतला 1757 64 63 1857 सिरा युद्ध होला आ ब्रिटिश मानक मध्य जो युद्ध होइतला 1700 केते मसियारे 57 मसियारे ऑप्शन ए फटाफट आंसर करो who introduced the policy of divide and rule ब्रिटिशर्स मुगल मराठा दिल्ली सुल्तानी এটা বলে আমি তো মডার্ন ইন্ডিয়া কো পলাই আসলেনি আর এথির आंसर কোন দেখিয়ার আছে obviously ব্রিটিশর্স মানে করथिबे so the first governor general of bengal was warren hastings cornwallis wellesley dalhousie प्रथम गवर्नर जनरल के थे वारेन हेस्टिंग ठीक अछि which मुगल रूलर built the peacock throne मयूर सिंहासन के मुगल शासक निर्माण करथिले अकबर शाहजहां औरंगजेब जहांगीर ठीक रे मयूर सिंहासन हमरो शाहजहां ऑप्शन बी बुझियला which sultan introduced the branding of horses system घोड़ा चिन्ह देवा प्रथा क्यों सुल्तान आरंभ करथिले बलबन अलाउद्दीन खिलजी इब्राहिम लोदी ना रजिया सुल्तान टेबले तुमको मु कहि जे क्वेश्चन आलोचना करि जे तमान एटा प्ले अलाउद्दीन खिलजी हला देन जिबा नेक्स्ट हु रोट द बुक आइन ई अकबरी बदौनी अमीर खुसरो अबुल फाजल फैजी ठीक है प्ले हमरा ऑप्शन सी अबुल फाजल ऑप्शन सी इज द राइट आंसर देन योर नेक्स्ट
द इंडियन सिविल सर्विस ड्यूरिंग ब्रिटिश मेनली सर्व्ड ब्रिटिश शासन काल में भारतीय सिविल सर्विस मुख्यतः क्या सेवा करथिला इंडियन पीजेंट ब्रिटिश इंटरेस्ट लोकल रूलर्स ना ट्रेड्स ओनली जो देखिबा हमर पिले सिविल सर्विस रिफॉर्म ऊपर पिले आस्तिला कमिशन तीनटा गोटे हला एचिसन कमिशन गोटे हला इस्लिंगटन कमिशन गोटे हला ली कमिशन हैला तो पिले तार गवर्नर जनरल पिले तापर टिके डिस्कस करबा एचिसन गोटे कमिशन आस्तिला एचिसन कमिशन आस्तिला 1886 मसिया रे हमर लॉर्ड डफरिन के समय रे हैला गोटे आस्तिला इस्लिंगटन कमिशन 1912 मसिया रे लॉर्ड हेडिंग सेकंड थिले से समय रे ठीक अछि इस्लिंगटन कमिशन गला देन ली कमिशन आस्तिला ली कमिशन अवश्य तुम माने सुनिथिबो किंतु इदिरा सुन नथिबो 1923 मसिया रे आस्तिला लॉर्ड रीडिंग से समय रे थिले कोन गवर्नर जनरल हैला एटा बिले सिविल सर्विस रिलेटेड कमिशन गुडी को आस्तिला गोटे हला अचिसन कमिशन जोटा 1886 मसिया रे आस्तिला लॉर्ड डफरिन को टाइम रे गोटे छला इस्लिंगटन कमिशन जोटा कि 1912 मसिया रे लॉर्ड हेडिंग को टाइम रे आस्तिला ओके देन ली कमिशन आस्तिला 1923 मसिया रे लॉर्ड हेडिंग को टाइम रे बुझियला देन जो क्वेश्चन को प्ले तो एटा राइट आंसर हे जो ऑप्शन बी प्ले ब्रिटिश इंटरेस्ट को समय रे प्ले सिविल सर्विस मुख्यतः सेवा करथिला कार ब्रिटिश मानकर व्हिच इंडस्ट्री सफर्ड मोस्ट ड्यूरिंग ब्रिटिश का शासन काल रे केउ शिल्प सर्वाधिक क्षतिग्रस्त होइतिला आयरन इंडस्ट्री टेक्सटाइल सीमेंट पेपर इंडस्ट्री कोड इंडस्ट्री प्ले सब क्षयक्षति हेतिला अधिक तो बोले टेक्सटाइल इंडस्ट्री ऑप्शन बी बुझियला द रेगुलेटिंग एक्ट वाज पास्ड इन रेगुलेटिंग एक्ट के पास होइतिला 1773 1784 1858 ना 1909 एटा बोले 1773 रेगुलेटिंग एक्ट जोटे के बोले हमर बेंगल रे सुप्रीम कोर्ट स्थापना हेतिला 1773 एक्ट ऑन रेगुलेटिंग एक्ट अनुसार हैला ऑप्शन ए ठीक अछि व्हिच मुगल रूलर्स इज कॉल्ड द गोल्डन एज ऑफ मुगल आर्किटेक्चर क्यों मुगल शासकों को शासन काल को मुगल स्थापत्यर स्वर्ण युग कह जाय अकबर जहांगीर शाहजहां औरंगजेब तबले ऑप्शन सी शाहजहां ओके तो बोले हमें ओवरऑली देखिदेले बोले 30टा क्वेश्चन देखिले नहीं 29 देखिले एटा तुम मानक पई होमवर्क क्वेश्चन बोले ठीक अछि आउ जे माने बोले क्लास टू लाइक कर निहाती गोटे गोटे बोले लाइक कर दबो ओके आउ जे माने इंटरेस्टेड अछि हमर प्लस पे आसिना पई ओटी ड्रॉ डिस्क्रिप्शन रे बोले लिंक दिया आइची ठीक अछि डिस्क्रिप्शन रे लिंक दिया आइची हमर ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर बोले 98619 8215 नंबर पे मेसेज कर दबो व्हाट्सएप कर दबो यार लिंक तुमको पे मिल जिवो डिस्क्रिप्शन रे एवं ऑफिशियल ऐप रो लिंक मिल जिवो डिस्क्रिप्शन रे से लिंक रे क्लिक करी हम ऐप टी को प्ले स्टोर रो डाउनलोड कर परियो ठीक अछि ओके तो जे माने इंटरेस्टेड अछ नियाती पे सब्सक्रिप्शन नै जिवो ए देइटा होची तमन पे सुवर्ण सुयोग या पर आ ओटीटी बे आसीबा नै जेटी आसी जिवो ठीक अछि तो आज क्लास टी को प्ले एंड करिबा क्लास टी किबळी लागला निहाती प्ले कमेंट सेक्शन में जणाइबो आई होप तुमको क्लास टी प्ले भल लागिथिबो थैंक यू जय जगन्नाथ।